वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी अज की इस क्लास के अंदर जुड़ बैठे हो, जिथे आप गुरु नानक साहब सतगुरां का जो जीवन है वो विचार रहे हाँ। पिछले इतिहास के विच आप जी ने श्रवण किया कि किवें सुल्तानपुर लोधी की धरती के उपर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह रहमतां की वर्खा लगातार कर रहे हैं। किवें मोदी खाने के अंदर 13-13 करके मेरे पातशाह तोलते ने। एक दिन इसे तरह कहते सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं नाल लैके वेई नदी विच जिवें अगे जांदे सन, रोज सवेरे अमृत वेले इशनान करन गए। पातशाह ने चुब्भी लाई ते बाहर ही ना निकले। मरदाना काफ़ी देर इंतजार करता रहा, उपरंत आके उन्हें रौला पाया शहर विच। दौलत खां लोधी दे समेत सारा शहर गुरु नानक साहब नूं लभ रहा है। मलाह तोरे गए, गोताखोर भेजे गए, जिस पासे पानी का वहाव सी उस पासे गए, पर पातशाह कितों ना मिले। हर किसी ने सोच लिया कि गुरु नानक पानी विच डुब गया। भाईया जयराम भी तलवंडी वाल सुनेहा भेजन लग्या, पर भैण नानकी ने आख्या कि जेड़ा आप दुनिया नूं तारन दे वास्ते आया होवे, जेड़ा तारन वास्ते आया कहंदे ओ डुब किवें सकदा, ओ कदे भी डुब नहीं सकदा। एक दिन निकले, दूसरा तीसरा दिन निकलिया ते मेरे पातशाह जी प्रगट होए। फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ इतिहासकारां दी जिवें जिवें राय है उवें भाई वीर सिंह जी दसदे ने कि किवें उस परमात्मा दे देश गए, उत्थे जाके बख्शिशां रहमतां जिहड़ियां ਉਹ हासिल कीतियां। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ परमात्मा की बंदगी कर रहे ने, मरदाना रबाब बजा रहा है, बाणी गा रहा है, सतगुरु बैठे ने, समा निकलता जा रहा है ते की कुछ अगे वापरदा है। ये विचारां जिहड़ियां वो अज दी आपां इस क्लास दे विच अगलियां करनियां। सो सब तो पहलां आप जी करो गुरु फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहंदे जदों मेरे साहब सच्चे पातशाह ने सब कुछ लुटा दिता, दौलत खां लोधी भी आया, उन्हें भी वेख्या। इस वेले गुरु का चेहरा ना साहब सतगुरां का चेहरा बड़े अचरज दे विच सी। खान ने पुछया सी उदों नानक तेनू की होया, पर को गुरु साहब ने जवाब दिता सी कुछ नहीं होया मैनू। लोकां कहा सी देखो चेहरा किवें दमकदा है, बोलदा कुसकदा नहीं ते माल लुटाई जांदा है सब कुछ। कईयां ने कहा कि इहने दरिया दे विच कोई चोट खाधी है गुरु नानक ने। कईयां दे मन विच इह गल आई कि दरिया विच जदों डुब्बा किसी पत्थर नाल कोई सिर वगैरह वज्जा, इहदा कोई चोट खाधी इहने तां करके सब कुछ हो रहा है। कहंदे नवाब चला गया, मेरे पातशाह ने सब कुछ लुटा दिता, सब कुछ ही। प्रेमी भी चले गए, पातशाह बाहर जाके बैठे। कहंदे फिर की होया? कहंदे गुरु जी का इस तरह जिउंदे जागदे प्रगट होना माता सुलखणी लई बड़ा खुशी का कारण सी। पर जदों सुनिया कि अपना मरदावा डेरा जिथे आए गए नूं मिलदे सी, जिथे टिकाणा कीता सी, लुटा घत्या, भाव सब कुछ ही जो कुछ कोल सी वंड दिता ते बोलदे कुछ भी नहीं, उजाड़ विच जा बैठे ने। ते कहंदे माता सुलखणी जी का मन बड़ा दुखी होया। ननाण नूं, ननाण दा इत्थे अर्थ है कि बेबे नानकी जी नूं कहण लगे कि कोई उपाउ करो, खबरे बन विच कोई बला चोट कर गई, की हो गया। आंढ गुआंढ भी बेबे नूं आखे, बेबे नानकी नूं कि कोई भरा दा उपराला कर, कोई यतन कर, कोई मुल्ला पंडित लै जा, झाड़ू दारू करे। किसी ने कोई कज करता नहीं दिता तेरे भरा दे उपर। कहण दा भाव है हर कोई अपनी सलाह देवे। कोई कवे इहदे ते कोई कसर हो गई, कोई कवे सिर विच कोई सट लग गई पानी दे विच, कोई कुछ कवे। बेबे नानकी नूं भी बड़ियां सलाहां देण वालियां आ गईयां भी झाड़ू फूक कराओ, इहदे ते कुछ बला तां नहीं आ गई इहदे ते। पर बेबे नानकी हमेशा ही एक गल कहिंदी सी। असल विच जो बेबे कहिंदी सी वो भी एक कौतक ही सी। ये भी एक कौतक है। बेबे कह रही है
ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੋ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਝਾੜੇ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਤਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੇ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨਕੀ ਉਜੜਾ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਕ ਖਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਕ ਖਲਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬਕਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਲੀ ਜਾਪਦਾ ਏ। ਨਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਨਾ ਪੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਜੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਏ। ਦੱਸ, ਜੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਟਾਉਂਦਾ, 10 ਜੰਗਲ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਹਾਨਤ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੀ ਹਾਨਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਬੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ। ਖੈਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੋ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਲੇਖੇ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ ਬਰਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀਦਾਰ ਦੋ। ਅਜ਼ ਬਰਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣਿਆ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੁਤੱਕਾ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰਬੰਦ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਰਬੰਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਅਵਲ ਆਉਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ, ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵੇ। ਹੋਏ ਮੁਸਲਮ ਦੀਨ ਮੁਹਾਨੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੇ। ਰੱਬ ਕੀ ਰਜ਼ਾਏ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਊਪਰ, ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰਮਤ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸਰਮ ਸੁन्नत ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਹੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਛੇਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਤਸਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਸਬੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ। ਤਸਬੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਬੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ। ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ, ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੱਲੀ ਭਿਸਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ ਹੋਏ, ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ ਮੈਂ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ ਵਕਤ ਪੰਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਸਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ।
ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਸੀਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਮਸੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਛੇਰੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਤੇ ਕਿਤੇ ਵਛੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਝੱਕ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਟ ਵਦਾਨ ਦੀ ਚੋਟ ਵਾਂਗੂ ਪਈ। ਸਮਝ ਗਏ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਵਿਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਸੈਯਦ, ਸ਼ੇਖ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁਫਤੀ, ਖਾਨ, ਮੁਕੱਦਮ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ, ਨਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਪੁੱਛਣੇ ਕੀ ਤਕਸੀਰ ਰਹੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਮਾਲ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਿਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਵਸ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਚੂੜੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਭਾਈਆ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਘਰੇ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਧਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੈਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੈਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਭੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਨੇ ਕਿ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਨੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਿੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਖੇਚਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੈਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਜੀਭ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਤਦ ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਝ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਪਾ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਰਾਦ ਉਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਉਦਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ, ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਦੱਸ, ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ? ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ। ਅਸਲੀਅਤ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸਿਰਨਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਪੰਗਰਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ। 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮਾਨੋ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ? ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਤੀਜੀ ਮੱਤ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਨ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧ ਮੇਲਣੀ ਸੀ ਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਰਕਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ, ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਸਿਕ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਧਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੁਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੱਤੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤਵਾਦ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਿਆਰ ਸਰਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਮੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਪਰ ਜਦ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਮੂਜਬ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਿਸੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਸੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।